السلام عليكم. سأتابع معكم الجزء الثاني من الدرس المتعلق بالكسور الجذرية les fonctions rationnelles, décomposition en éléments simples. Suite du cours numéro 1. Alors on va voir une conséquence, واحد النتيجة ديال هذاك le théorème numéro 1. Soit P appartenant à Rx, un polynôme à coefficient dans R, ou des polynômes, d'autres polynômes, M polynômes, Q1, Q2, Qm, t'as des polynômes qui appartiennent à Rx, c'est-à-dire à coefficient dans R. Les polynômes Q1, Q2, Qm sont premiers entre eux 2 à 2. بمعنى أنني إلا خديت جوج لي بولينوم من هادو كيف ما بغي يكون الاختيار ديالي، جوج لي بولينوم حتى واحد فيهم ما كيقسم الآخر، هذا هو بروميي اونتر او 2 ا 2. أعيد مرة أخرى، إلا خديت جوج لي بولينوم من هادو من كي 1 كي 2 اكسيتيرا حتى الكي ام، جوج كيف ما خديتهم كيف ما كان الاختيار، حتى واحد من هادوك الجوج ما كيقسم الآخر. و بي غيكون واحد البولينوم نون نول بطبيعة الحال، بحيث لو دوغري ديال هاد البولينوم هذا بي انفيريور ستريكتومون أصغر قطعا من لو دوغري ديال هاد البرودوي ديال هادو الجداء ديال هادو Q1 فوا Q2 فوا اكسيتيرا فوا Qn. ألوغ في هاد الحالة هادو إذا توفرت لدينا هاد الشروط هادو، إذا يوجد il existe des polynômes اللي غنسميهم A1 A2 حتى ل AM unique مكاينش غيرهم، بحيث هاد لا فراكسيون راسيونيل هادي اللي مكونة البسط ديالها من لو بولينوم بي والمقام ديالها هو الجداء لو برودوي دي بولينوم Q1 Q2 etc jusqu'à Qm، بحيث تساوي le polynôme A1 sur Q1 de x plus A2 x sur Q2 de x plus etc jusqu'à plus AM de x sur Qm. بمعنى أن هاد لا فونكسيون هاد لا فراكسيون راسيونيل هادي اللي كتساوي P sur Q1 فوا Q2 فوا Qm يمكن ليها ديكومبوزا بواحد الطريقة يعني وحيدة على هذا الشكل، بولينوم على Q1 بولينوم آخر على Q2 اكسترا اكسترا بولينوم الأخير على Qm، يعني البولينوم الأخير اللي كاين في الدينوميناتور. ولكن بحيث منساوش خاص هاد الشرط يتحقق، بحيث لو دوغري ديال هاد البولينوم A1 اللي غيجي فوق Q1 يكون صغر من لو دوغري ديال Q1، لو دوغري ديال A2 غيكون صغر من قطعا من لو دوغري ديال Q2 اكسترا اكسترا، لو دوغري ديال البولينوم AM يكون أصغر قطعا من لو دوغري دي بولينوم Qn. إذا هنا غادي ناخذ واحد المثال باش نوضحوا هاد الخاصية هادي، مثال غيوضحها لينا، غتولي هاد الخاصية واضحة جدا. إذا غناخذوا هاد لا فراكسيون راسيونيل. Alors je vais prendre cette fraction rationnelle f de x égale à x carré moins 2x plus 1 le tout sur x plus 2 facteur de x moins 3 facteur de x plus 1. Alors غنمشيو للخاصية ديالنا اللي شفنا، أو هاد لا كونسيكونس ديالنا اللي شفنا، وغنشوفو غنراقبو. أولا فينا هو بي لو بولينوم بي؟ لو بولينوم بي راه هو هذا هو لو بولينوم بي، ها هو بي دو اكس sur Q1 de x fois Q2 de x fois Q etc fois Qm jusqu'au dernier polynôme. Alors Q1 فينا هو Q1؟ il est où Q1? Q1 c'est ceci, c'est ce polynôme. Q2 c'est celui-là. Q3 c'est celui-là. إذن هادشي كلشي عندنا. إذن بقى لينا دابا
برومي اونتر او دو زا دو، يعني الا خديت جوج لي بولينوم من هاد الثلاثه كيف ما بغا يكونوا، الاول مع الثاني، الاول مع الثالث، والثاني مع الثالث، اوكان حتى واحد ما كيقسم الاخر. اكس بلس 2 لا يقسم اكس ناقص 3، اكس بلس 2 ne divise pas x plus 1، x moins 3 ne divise pas x plus 1، x plus 1 ne divise pas x plus 2، x plus 1 ne divise pas x moins 3، et ainsi de suite. Donc les polynômes sont tous premiers entre eux 2A. Donc, et le degré ensuite, j'ai oublié, واش le degré ديال P صغار قطعا من le degré ديال الجداء ديالهم. Le degré ديال P هنايا شحال هو 2 2. Le degré du produit ici c'est 3. X plus 2 facteur de x moins 3 facteur de x plus 1. Le degré c'est le degré du premier plus le deuxième plus le troisième. Ici 3, le degré 3. Donc 2 est inférieur strictement à 3. إذا هذا الشرط هو تحقق. إذا جميع الشروط متحققة عندي في هذه الفراكسيون هذه. إذا il existe des polynômes A1, A2, A, etc. إذا A1 غادي يجي فوق x plus 2، A2 غادي يجي فوق x moins 3، A3 غادي يجي فوق x plus 1. Numérateur, numérateur, numérateur، وهادو sont des dénominateurs. بحيث هنا n'oubliez pas le degré de A1 ديال هذا doit être inférieur strictement au degré du polynôme Q1. Ici le degré de Q1 c'est quoi? C'est 1. Donc le degré de A1 doit être inférieur strictement à 1, c'est-à-dire le nombre qui est le nombre entier naturel qui est inférieur strictement à 1, c'est 0. Donc A1, son degré c'est 0. Donc A1 est une constante. Donc A1, هذا A1 هذا. Alors A1, A2, A3, هادو le degré ديالهم égal à 0. Ce sont des constantes, des polynômes constants. إذا كيفاش غادي نحسبوا A1 A2 A3؟ إذا غادي نطبقوا هذيك الطريقة اللي شفناها في الدرس السابق أو في الفقرة الأولى من الدرس السابق. إذا هنا calcul de A1 غادي ناخد لا فراكسيون راسيونيل F ديالي وغنضربها في x plus 2 باش نعزل A. Regardez ici, x plus 2 égale à 0, x égale à moins 2, donc je remplace par moins 2, j'obtiens facilement des calculs. Je remplace par moins 2 ici et ici, j'obtiens moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2 plus 1 sur moins 2, moins 3, moins 5 fois moins 2 plus 1, c'est moins 1, donc A1 est égal à 9 sur 5. Donc j'ai calculé A1. Calcul de A2, c'est la même chose, je vais multiplier, je vais isoler A2, donc pour isoler A2, je vais multiplier les deux membres ici, طرفين x ناقص 3. إذا هنا x ناقص 3 في f de x égale هذه غادي تختزل. Il me reste x au carré moins 2x plus 1 sur x plus 2 facteur de x plus 1. A1 fois x moins 3 sur x plus 2 plus A2 fois x moins 3 sur x moins 3, je simplifie par x moins 3. Il me reste A2 plus A3 fois x moins 3 sur x plus 1. Tout ceci, on l'a vu dans le chapitre précédent. Donc, x moins 3 égale 0, cela signifie que x égale à 3. Donc, je remplace par 3, je remplace x par 3, ici et ici. Donc, j'obtiens 3 au carré moins 2 fois 3 plus 1 sur 3 plus 2, 5 fois 3 plus 1, 4 égale, ici ça donne 0, ici ça donne 0. Donc A2 est égal 9 moins 6 ça fait 3 plus 1 ça fait 4 sur 20, je simplifie par 4 est égal à 1 cinquième. A2 égale à 1 cinquième. La même chose pour calculer A3, donc les calculs seront très simples, ça me donne A3 est égal à moins 1 sur est égal à moins 1. Donc notre fraction rationnelle, nous l'avons décomposée. Alors sa décomposition c'est 9 cinquièmes sur x plus 2 plus 1 cinquième sur x moins 3
plus moins 1 sur x plus 1. Alors regardez bien, toutes les fractions sont des éléments simples. Ceci, c'est un élément simple, c'est une fraction simple, de première espèce. C'est là, de première espèce, et c'est là, de première espèce. Donc, d'après le cours précédent. إذن غننتقلوا للتمرين أو المثال الثاني. إذا هذا المثال الثاني هذا غناخدو واحد لا فراكسيون راسيونيل f de x égale à 3x fac sur x moins 2 facteur de x au carré plus x plus 1. Alors je remarque ici, pour remarquer ceci, delta, le discriminant ici, c'est négatif. Donc b au carré, 1 au carré, moins 4 fois a fois c. Ça donne 1 moins 4, c'est moins 3. Delta égale à moins 3, il est inférieur à 0. Delta égale moins 3 et moins 3 inférieur à 0. Donc, ce polynôme n'a pas de racine réelle. ما عندوش جذور حقيقية. هذا اللي في الدينوميناتور اللي في المقام. إذا هنا نعاود نشوف دابا هادوك الشروط اللي عندي. هاد بي دو اكس، voici P de x, c'est celui-là, notre polynôme P, c'est celui-là, P, Q1, le polynôme Q1 هذا هو هذا، وهذا x au carré plus x plus 1 هو le polynôme Q2. Donc, il faut vérifier toutes les hypothèses. Alors, le degré de P est égal à 1. Le degré de Q1 fois Q2 est égal à 3. 1 est inférieur strictement à 3. إذا الشرط متحقق. إذا هنا يوجد جوج لي بولينوم. الأول غنسميه A1 والثاني غنسميه A2. A2 هو هذا. هذا هو لو بولينوم A2. غادي تشوفوا من بعد لماذا خديته هكذا بهذه الطريقة A2. إذا هنا بحيث لو دوغري ديال A1 ديال هاد لو بولينوم هذا اللي غنحطوه في النيميراتور فوق من x موان 2 خاصو يكون صغر من واحد. إذا هنا هادي سيت اون كونستانت. وهنا لو دوغري ديال هذا A2 غيكون صغر قطعا من 2. أصغر قطعا من 2 يعني يقدر يكون كونستان ولا يقدر يكون ان بولينوم دو بروميير دوغري. دونك جي بري يعني لو ماكسيموم بروميير دوغري. إذا لي كالكول هما اللي غيحددوا ليا A et B. يقدر يكون A يساوي صفر و B يخالف صفر، ولا يقدر يكون A يخالف صفر و B تا هو يخالف صفر. إذا غنمشيو دابا وغنستعملو الطريقة اللي شفنا سابقا. إذا غادي نضرب لا فراكسيون راسيونيل ديالي الطرف الأول والطرف الثاني في إكس ناقص 2 باش نعزل A1 لا كونستانت A1 ها هي تيغال A1. هنا غنضرب في إكس موان 2 غادي تختزل، غتبقى عندي 3x سور إكس كاري بلس إكس بلس 1 إيغال A1 fois x moins 2 sur x moins 2. je simplifie. اختزل ب x moins 2 من الفوق ومن الأسفل بسط المقام plus ax plus b fois x moins 2 le tout sur x carré plus x plus 1. Donc x moins 2 égale à 0 donne x égale à 2. Donc je remplace x par 2 هنا dans cette égalité. Alors je remplace x par 2. Donc j'obtiens 3 fois 2, pardon, ici j'ai fait une faute, je m'excuse. Alors, je corrige l'erreur. 3 fois 2, ça fait 6.
3 fois 2, 6, sur 2 au carré c'est 4, plus 2, plus 1, égale, ici je remplace x par 2, ici, ça donne 0, donc 0 fois quelque chose égale 0, sur 4 plus 2, sur 7. Donc 0 sur 7 égale à 0. Donc A1 est égal 6 sur, alors je corrige, A1 égale à 6 sur 7. 6 sur 7. 6 sur 7. Donc A1 est égal à 6 sur 7. Maintenant, je ne peux pas, puisque ce polynôme, le polynôme n'admet pas de racine réelle, c'est-à-dire son discriminant delta est négatif, alors je ne peux pas utiliser, je n'ai rien à multiplier. Ici, il n'y a pas de polynôme avec lequel je multiplie f de x. Donc, le calcul de a et b se fait, on se débrouille, en remarquant que si je remplace x par 0, ici, donc j'obtiens 3 fois 0 c'est 0, divisé par 1 c'est 0, égal à 1, plus, ici je remplace par 0, a fois 0 c'est 0, il me reste ici b, pour moins 2 b sur 0, plus 0, plus 1, sur 1. Donc j'obtiens l'égalité 0 égale à 1 moins 2b, donc moins 2b est égal à moins 2b est égal à moins A1, donc égal à moins, je corrige ici, moins 2b est égal à moins A1, est égal à moins 1, moins 6 septième, moins 6, alors j'efface, moins 6 sur 7. Je recommence, j'amène A1 dans l'autre membre, donc moins A1, donc moins 2b est égal à moins 6 septième, je multiplie par moins 1, 2b égale à 6 septième, donc b est égal, je divise par 2, donc b est égal à 3 septième, s'il n'y a pas d'erreur, 3 septième, 3 septième. Je recommence, je simplifie par moins 2 ici, il me reste b est égal 3 septième, et voilà. Donc, pour le calcul de A, je remplace x par 1, donc j'obtiens 3 fois 1 c'est 3 sur 1 plus 1 plus 1, 3, égal à A1, A1 c'est 3 septième, j'efface, 3 sur 7, 3 sur 7, plus, x, on a dit x égale à 1, donc a fois 1 c'est a, plus b, 1 moins 2 c'est moins 1, le tout sur 1 plus 1 plus 1, 3. Donc, j'obtiens cette équation, donc a plus b fois moins 1, c'est moins facteur de a plus b sur 3, je l'amène dans le premier membre ici à gauche, ça devient a plus b sur 3, égale à 3 septième moins 1, 3 septième, 3 septième moins 1, 3 septième moins 1. Donc cela équivaut à quoi? A plus B, 3 septième moins 7 septième, c'est moins 4 sur 7, moins 4 sur 7, 3, et 3 septième, moins 7 septième, ça fait moins 4 septième, moins 4 septième fois 3,
ça donne moins 12 sur 7. A plus B, A plus B est égal à moins 12 sur 7. Alors je recommence. 3 sur 7 moins 7 sur 7, ça fait moins 4 sur 7. Moins 4 sur 7 fois 1 tiers. Et moins. Je recommence. Je suis fatigué. Alors, 3 septièmes moins 7 septièmes, ça fait moins 4 septièmes. 3 moins 7, ça fait moins 4 septièmes. A plus B sur 3 égale à moins 4 septièmes. Donc A plus B, je multiplie par 3, moins 12 sur 7. Oui, c'est ça. Moins 12 sur 7. Alors, je continue. A plus B égale à moins 12 sur 7. Je continue. Donc A égale à moins 12 sur 7. Moins 12 sur 7. Moins B. Et B, il est égal à combien? À 3 sur 7. Ça donne moins 15 sur 7. Moins 12 sur 7, moins B, moins 3 sur 7. Ça fait moins 15 sur 7. Et voilà. J'efface moins 15 sur 7. Moins 15 sur 7. J'efface ceci. Donc, finalement, notre fraction rationnelle est égale. Alors, je remplace le A1, le petit a et le petit b dans leur place. Alors, le petit b, c'est 3 septièmes. Je l'efface dès maintenant. 3 septièmes. Pardon. Ah, c'est moins 15 septièmes. Moins 15 sur 7. Fois x plus b, 3 sur 7. 3 sur 7. 3 sur 7. Le A1, il est égal à 6 septièmes. Donc, je corrige la petite erreur ici. 6 septièmes. Et voilà. Donc, regardez bien, nous avons décomposé notre fraction rationnelle. C'est là, cette fraction. En deux éléments, en deux fractions ici. La première ici, c'est un élément simple de première espèce, comme nous l'avons déjà vu. Et ceci, c'est un élément simple ou bien une fraction simple de deuxième espèce. Première espèce. Ceci, deuxième espèce. Et voilà pour aujourd'hui. إذا أعجبك الفيديو حاول أن تشارك في القناة وأن تفعل الجرس لكي يصلك دائما الجديد والمفيد. إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.
يمكن لكم توقفوا الفيديو عند كل سطر أو عند كل خاصية. إذا هكذا أكون قد أنهيت هذا الجزء من الدرس.